السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر سترنگی تیرے رنگ میں رنگ جاواں ناول کے ساتھ، اور یہ اس کی 10ویں ایپیسوڈ ہے۔ جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور آپ میرا چھوٹا سا کام کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ساتھ لائک کریں، شیئر کریں اور بہت ہی اچھا سا کمنٹ کریں۔ رات کی سیاہی ختم ہوئی تو آسمان نے اب خود پہ نیلا رنگ چڑھا لیا۔ بالکنی کے دروازے سے روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ یوشا تھک کر سونے کے لیے جو فوراً لیٹا تو پردے ڈالنا بھول گیا۔ آنکھوں پہ روشنی پڑتے ہی اس نے مندی مندی آنکھیں کھولنے کی صحیح کی۔ بازو پر کچھ بوجھ محسوس ہوا تو تشویش کے مارے سر اٹھا کے دیکھا تو لیلک اس کی آستین مٹھی میں دبوچے بازو سے سر لگائے سو رہی تھی۔ سارا میک اپ پھیل چکا تھا، بس چہرے پہ معصومیت باقی تھی۔ رات اس کے کھلے بالوں سے عاجز آ کر یوشا نے ان میں بل ڈال دیے تھے۔ اب ڈھیلی چٹیا سے نکل کر کچھ لٹیں چہرے پہ بکھری ہوا کے زور سے اڑ رہی تھی۔ سفید چہرہ چمک رہا تھا۔ یوشا نے توقف سے سانس بھری اور کونی کے بل اٹھا۔ لالی کے ہاتھ سے نرمی سے اپنا بازو چھڑایا اور سر جھٹک کر فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد لالی کی آنکھیں کھولی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، آنکھیں مسل کر موبائل اٹھایا۔ رات کے مناظر آنکھوں کے گرد گھومے۔ یوشا، او خدایا میں کتنا روئی ہوں اس کے سامنے۔ جلدی سے گردن دائیں بائیں موڑی، پھر اسے یاد آیا کہ کس طرح یوشا نے اسے بکھرتے ہوئے سمیٹا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود فکر مندی اسے یاد آئی۔ لعنت ہو مجھ پہ، پتہ نہیں کیوں آج کل ملکہ جذبات بنی پھر رہی ہوں۔ وہ فوراً بیڈ سے اتری، بخار بھی اتر چکا تھا۔ اسے اب اپنے لباس سے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ شیشے کے پاس جا کر اپنی صورت دیکھ کر وہ ہل کر رہ گئی۔ تبھی یوشا فریش ہو کر باہر نکلا، تولیے سے بال رگڑ رہا تھا کہ لیلک نے فوراً چہرہ پھیر لیا۔ یوشا نے حیرت سے تولیہ بیڈ کے آگے پیچھے صوفے پہ اچھال دیا۔ اس کے بالوں سے پانی کی کچھ بوندیں اب بھی گر رہی تھی۔ اب کیا چہرہ چھپانا، اتنی ڈراؤنی صورت میں نے کل رات ہی دیکھ لی تھی۔ اسے زیج کر کے وہ صوفے پہ ٹک گیا اور لیپ ٹاپ کھول کر مصروف سا دکھائی دیا۔ کتنے برے ہو تم، ایسے کسی کا مذاق نہیں اڑاتے۔ ہمت جمع کر کے وہ پلٹ گئی۔ یوشا اس کی شکل دیکھ کر ہنس پڑا۔ میں سر کھول دوں گی اگر ایک بار پھر ہنسے تم، دھمکی دیتے ہوئے فراک کو پہلوؤں سے اٹھا کر واش روم میں بند ہو گئی۔ یوشا کے کہے نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ جان بھی لے لیں گی تب بھی اف نہیں کروں گا، مزید اسے سلگاتے ہوئے اس نے کہے کے درمیان کہا۔ دوسری طرف لیلک کھلس اٹھی، پر آج تہیہ خود سے کر لیا تھا اپنی کمزوری کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرے گی۔ لوگ پیٹھ پیچھے آپ کی کمزوریوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور وہ خود کو مذاق کا نشانہ بننے کی اجازت کبھی نہیں دیتی تھی۔ رہی بات گھر والوں کی یاد کی تو اس نے اب اپنا دل مضبوط پتھر سا کر لیا تھا۔ یہ خانزادہ حویلی کا منظر تھا۔ سب ناشتے کے وقت ٹیبل پر موجود تھے۔ تمہارے ماموں زاد بھائی کی بیٹی کا نکاح تھا نا کل؟ داماد کیسا ہے ان کا؟ صبور پھپھو نے بریڈ پہ جام لگاتے ہوئے پوچھا۔ چچی تو بس اس سوال کی ہی منتظر بیٹھی تھی۔ ماشاء اللہ، فصیح کو داماد تو بڑا اچھا ملا ہے، پر یہ وہی لڑکا تھا جو یوشا کا دوست ہے۔ اس رات بھی گھر جو آیا تھا اور میں نے لیلک کو بھی وہاں دیکھا۔ فصیح کی بیوی یوشا کی پھوپھو لگتی ہیں۔ چائے کا کپ لبوں سے لگاتے انہوں نے سکون سے بتایا۔ ٹیبل پر موجود ہر شخص کے چہرے پر کئی رنگ رونما ہوئے۔ تابندہ نے نظر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ میکال ناشتے میں مصروف رہا۔ سنیر کبھی ماں کو دیکھتی تو کبھی شوہر کو۔ باجی، مجھے تو لالی کو دیکھ کر یقین ہی نہیں آیا کہ وہ اتنی خوش ہوگی۔ ایسا لگ رہا تھا اس کی تو خواہش یوشا سے نکاح کروا کے ہم نے پوری کر دی۔ سنا ہے ان لوگوں نے گھر بھی تبدیل کر لیا ہے۔ چچی کے لہجے میں حیرت امڑ آئی۔ اللہ خوشی رکھے۔ تابندہ کے ایک فکرے نے پھپھو کو آگ لگا دی تھی۔ اماں، آپ کی تو اس سے محبت ختم ہی نہیں ہو رہی، بھول گئیں جو اس نے کیا؟ پتہ نہیں اپنے ساتھ کس کس کو لگا رکھا تھا، بڑی ہی تیز لڑکی ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ تبھی میکال کانٹا ٹیبل پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ چاچو، مجھے میٹنگ میں جانا ہے، آپ بعد میں آ جائیے گا۔ کھوٹ کا درمیانہ بٹن بند کرتے ہوئے وہ بولا۔ سنیر نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ ناشتہ تو کرتے جائیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم کر لو، مسکرا کر اسے جواب دیا۔ جواباً وہ بھی مسکرائی۔ علی کرسی دھکیل کر اٹھا تھا۔ ٹیبلیٹ کھول کر فٹ فٹ لیلک اور یوشا کی ساتھ کھڑے تصویریں دادی کو دکھانے لگا۔ میکال کی بھی نظر ان دونوں پر پڑ گئی۔ کئی ماہ بعد اپنی بہن کو وہ دیکھ رہا تھا۔ ایک بار بھی اس نے پلٹ کر اس کا احوال جاننے تک کی کوشش نہیں کی تھی کہ زندہ ہے یا مر گئی۔ بہن کی مسکراہٹ تو اب بھی پہلے کی طرح قائم تھی، جیسے کسی چیز سے فرق نہ پڑا ہو۔ یہ دیکھ کر
मिकाल के बदन में इश्ताल का उबाल आया। वो मज़ीद बदजन हुआ। बहन की याद तो आती रहती थी, पर उन ख़यालात को बआसानी से बार बार झटक देता था। कनपट्टी सा लाकर सपाट तासरात के साथ लंबे डग भरता बाहर निकल गया। लाली कामयाब ही हुई थी। उसकी वो मुस्कुराती तस्वीर लोगों के दिल में आग लगा गई थी। यहाँ मौजूद कुछ लोगों ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की पूरी कोशिश की थी, उसे आंसू देने चाहे थे, पर उसकी मुस्कुराती तस्वीर देखकर वो अपनी ही आग में जलने लगे थे। बिल्कुल एक चाल, बंदा खुद चलता है और दूसरी उसका रब। वो बंदे पर उसकी सकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। लाली को भी इतना नहीं आजमाया क्या कि जब वो बिखर ही जाती तो उसको एक उम्मीद का जुगनू थमा दिया जाता। आजमाइश यहाँ थी कि वो उस जुगनू के साथ ज़िंदगी गुजारती या फिर दरमियान में ही अपना रास्ता अलहदा कर लेती। देखो तो सही, हरीज़ को जाहिल गंवार कहती थी, अब इंटर पास शौहर के साथ भी कैसे चिपके खड़ी है। तौबा तौबा। अम्मा, मैंने भी अपनी बेटी की तरबियत की है। देखें, मजाल है जो कभी किसी गैर को उसने आंख उठाकर देखा हो। शादी से पहले मिकाल को भी नज़रअंदाज करती फिरती थी, और ये एक आपकी चहेती लैलिक हर एक को अपने पीछे लगा रखा था। पप्पा ने तनफ्फुर से जुमला कसते हुए कान छुए। सबूर, इतनी ही बात किया करो जितनी मुनासिब हो, ज़रूरत से ज़्यादा ऑल फॉल बोलना छोड़ दो। अम्मा, आप ये देख नहीं रही तस्वीर, दोनों कितने खुश हैं, हमारे सामने जैसे ड्रामा करते फिर रहे थे। कहीं से लग रहा है ज़बरदस्ती इसकी शादी यूशे से करवाई थी। लालिक तो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली लड़की नहीं। यकीनन कोई वजह होगी जो उसके साथ रह रही है या पहले से ही पसंद करती होगी। राय का पहाड़ बनाने में तो सबूर पोपो ने उसमें मास्टर्स कर रखा था। ताबिंदा तो झुंझला कर उठ ही गई और अली को भी अपने साथ ले लिया। वैसे उसका सूट बड़ा अच्छा लग रहा था। कपड़े हों या बॉयफ्रेंड, दोनों में उसका टेस्ट बड़ा अच्छा है। सुनैर ने ताबिंदा के जाते ही इश्तियाक से कहा। यूशे भी काफ़ी बदल गया है, दोनों एक जोड़ के लग रहे हैं। चची के मुंह से फिसला था। सबू ने नखवत से टैबलेट को देखा, नाश्ते में मसरूफ़ हो गई। तकरीबन 6 माह कबल लाली की उस हवेली से रुखसत होने के कुछ दिन बाद ही फूफो ने ताबिंदा के सामने मिकाल और सुनैर के रिश्ते की बात की, जो किसी को भी मायूब नहीं लगी थी। उस वाक़े से कबल मिकाल सुनैर के मुतालिक अपनी पसंदीदगी के बारे में दादी को बता चुका था। हवेली के मकीनों ने लाली को सिरे से फरामोश कर दिया था। ना ही अपने दरमियान उसका जिक्र करते, ना ही कोई उसे याद करता होगा। अलबत्ता ताबिंदा बेगम लाली के जाने के बाद अपने कमरे में महदूद होकर रह गई। पोती की याद उनको सताने लगी थी। सबसे ज़्यादा उन्हें लालिक से मोहब्बत थी। अगर उस दिन लालिक का निकाह यूशे से ना होता तो उन्हें मालूम था उस घर के लोग उसे जीने नहीं देंगे। पहले बातें कम सुनाते थे, अब तो तंज में इजाफा हो जाता, और फिर लालिक की ज़ुबान को भी कोई लगाम डाल नहीं सकता था। घर में ही फसाद बर्पा होता, और एक डर ये भी था कि किसी ऐरे गहरे के साथ मिकाल उसकी शादी न कर दे। उनका सगा खून थी वो, या नाइंसाफ़ी वो बर्दाश्त कर नहीं पाती। यूशे के हवाले से वो मुतमईन थी। बेशक वो मिडिल क्लास फैमिली का सपूत था, पर उन्हें उस रिश्ते पर एतराज़ नहीं था। अलबत्ता वो लालिक से शदीद नाराज़ थी। मजहर ने आकर जब लालिक के सिलसिले में ताबिंदा से मुलाकात की और उन्हें बताया कि वो जॉब ढूंढ रही है और उनकी कंपनी में भी अप्लाई किया है, तब ताबिंदा बेगम ने उनको हर बात से आगाह कर दिया और ताकीद की थी कि उनकी पोती को अपने नज़रों के सामने ही रखें और जितना हो सके उसका ख्याल रखा जाए। और वो ये बात ना भी करती, मजहर ने तब भी लालिक का ख्याल ही करना था। महमूद खानज़ादा के इतने एहसानात जो उन पर थे। ईद के फ़ौरन बाद ही मिकाल और सुनैर की शादी हुई थी। हर फंक्शन उनकी शान और शौकत के मुताबिक था, और जब सवाल लाली की गैर मौजूदगी पे उठा तो पप्पो साहिबा ने हर एक को हर्फ बहर्फ कहानी सुना के लाली की इज़्ज़त 2 कौड़ी की कर दी। इस बात पे ताबिंदा उन पे भड़क गई थी। अलबत्ता मिकाल ने खामोशी ही बरती। लाली के इस बात पे हमेशा शोर मचाती थी कि भाई उसके हक़ में नहीं बोलता। बहुत कम उसे बहन का ख्याल आता था। मोहब्बत तो करता था, पर निभानी नहीं जानता था। बहनों का मान कैसे रखते हैं उसे वो रखना नहीं आता था। लालिक रूठ जाती थी, उस पर वो बेचैन ज़रूर होता था, फ़ौरन मना लिया करता था। कुछ अच्छाइयाँ थी तो कुछ खामियाँ भी। दिखाओ भाई, दामाद ने तुम्हें मुंह दिखाई में क्या दिया है। शादी के अगले दोपहर मिकाल की गैर मौजूदगी में सबूर सुनैर के पास कमरे में आई थी। कमरा गुलाब फूलों की खुशबू से महक रहा था। सुनैर फैंसी से जोड़ी में हल्के फुल्के मेकअप के साथ तैयार बैठी थी। सोने के कंगन दिए हैं, देखे।
ماں کے آگے کلائی کی اور خوشگواری کے ساتھ کہا۔ صبور مسکرائی اور اس کی بلائیں لی۔ اللہ دونوں کو حاسدین کی نظروں سے محفوظ رکھے۔ کیا خوب تم پہ روپ چڑھا ہے۔ کل سب کی نظریں تم دونوں پہ جمی تھی۔ اس کی کلائی میں موجود کنگن کو پوروں سے چھوا اور رازداری سے بتایا۔ ہر ایک نے لیلی کی غیر حاضری کا پوچھا ہے اور میں نے بھی سب کو اس کے کرتوت بتا دی۔ کہیں شکل دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ وہ تمسخر سے ہنسی۔ کوئی نفرت کی آگ میں اتنا کیسے جل سکتا ہے؟ امی، اس کی جان بھی چھوڑ دے، اب وہ جا چکی ہے، سنیر نے بیزاری سے کہا۔ ایک تو تمہیں فوراً ہمدردی جاگ پڑتی ہے، بھولو مت اس کے جانے کی وجہ سے ہی تمہاری میکال سے شادی ہو سکی ہے، ورنہ اس لڑکی نے کبھی یہ ہونے نہیں دینا تھا۔ وہی نخوت بھرا لہجہ۔ سنیر نے آنکھیں چڑھائی۔ یہ حویلی بھی اب تمہارے یا میکال کے نام اماں جی کرتے تو مجھے سکون آئے۔ ایک اور سازش؟ امی، اب ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم نے ویسے ہی بہت غلط کام کیے ہیں، مجھے میکال مل کے کافی ہے۔ بیٹا، میں یہ صرف ہماری سیکیورٹی کے لیے کر رہی ہوں۔ امی، لالچ چھوڑ دے۔ میکال مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ان پر میں نے اپنا جادو کر دیا ہے۔ لٹ کو انگلی پہ لپیٹ کر ناز سے کہا۔ لبوں پہ ہلکی سی مسکان موجود تھی۔ تبھی دروازہ اندر کی جانب کھلا۔ میکال اندر آیا۔ سنیر کی مسکان مزید پھیل گئی۔ چلو میں چلتی ہوں، داماد صاحب ہی آ گئے۔ وہ کھڑی ہوئی اور میکال کے پاس آئیں اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میکال نے سر خم کیا تھا۔ خوش رہو دونوں، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا بیٹا ہی سمجھا ہے۔ میں امید کروں گی کہ تم میری بیٹی کا اچھے سے خیال رکھو۔ پھپھو تو واری جا رہی تھی۔ آپ پریشان مت ہو، آپ کی بیٹی اب میری بیوی ہے، میری دسترس میں ہے، وہ نرمی سے کہنے لگا۔ پھپھو مطمئن ہو کر ایک نگاہ دونوں پر ڈال کر کمرے سے نکل گئی۔ سنیر اٹھ کر اس کے پاس آئی جو پائتینی کے قریب کھڑا سفید شلوار قمیض میں وجاہت کا مکمل پیکٹ تھا۔ صبح کہاں چلے گئے تھے آپ؟ اپنے گرد بازو لپیٹ کر سوال کیا۔ آفس کا کام تھا ایک۔ تمہیں پارلر کب تک چھوڑنا ہے؟ ولیمے کے لیے دیر نہیں ہونی چاہیے، کل بھی دیر کر دی تھی۔ اس کو اپنے قریب کیا تو وہ سر جھکا گئی۔ امی نے سامان نکلوا دیا ہے، 1 بجتے نکلیں گے۔ وہ اس کے کندھے پر سر ٹکا چکی تھی۔ میکال، اس نے دھیمے سے کہا۔ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ سر اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میکال کی نگاہیں بھی اس پہ مرکوز ہوئی۔ سنہری آنکھیں، ہلکے بھورے بال۔ اب یہ سوال تم کیا روز پوچھا کرو گی؟ ہنس کر اس نے سنہر کے ماتھے پہ لمس چھوڑا۔ بتائیں نا، کتنی محبت ہے یہ تو نہیں معلوم۔ تم سے شادی کی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا گواہی ہونی ہے؟ ہاں، ہاتھ سے اس کے بال کان کے پیچھے کر کے نرمی سے کہتے ہوئے وہ بیڈ کی جانب بڑھا۔ گھومنے پھرنے کا کیا پلان ہے؟ میں سوچ رہا ہوں پرسوں دبئی کے لیے نکلتے ہیں۔ ابھی چھٹیاں مینج کر لوں گا، آگے پھر وقت نہیں ملے گا۔ اس نے گھڑی اتار کے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ دبئی نہیں، ترکی چلیں یا پیرس؟ جو آپ کا حکم محترمہ، دل پہ ہاتھ رکھ کے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ سنیر ہنس پڑی۔ میکال کے ساتھ اس کی زندگی بہت خوبصورت ہو چکی تھی، لیکن اب وہ بے چین رہنے لگی تھی، جیسے کسی حادثے یا غلط ہونے کا خوف کا سایہ اس پر منڈلانے لگا تھا۔ اسے بار بار لیلی کی یاد آتی کہ کس طرح اس کی ماں نے اس رات اس پہ الزامات کی بوچھاڑ کی تھی اور اس کے بعد بھی نہ جانے کیا کچھ نہیں بولا۔ سیر و تفریح سے آتے 2 ہفتے گزرے تھے جب آج ناشتے کے وقت چچی نے لیلی کا ذکر کیا۔ یوشے کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب لگ چکی تھی۔ آدھے مسئلے تو یوشے کی جاب لگنے سے حل ہو گئے تھے۔ کب سے وہ اپنی ڈگری کے انتظار میں تھا، بالآخر وہ ایک اچھی پوسٹ پر پہنچ ہی گیا تھا۔ جاب کے لیے اسے زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میکال کے ساتھ رہتے رہتے اس نے سب ہی کچھ سیکھ لیا تھا اور کافی کاروباری لوگوں کو جان بھی گیا تھا۔ اس کا جاننا کافی نہیں تھا، وہ لوگ بھی اسے جانتے تھے اور پہچانتے تھے۔ وہ اعتبار کے قابل شخص تھا۔ پچھلے سالوں میں کئی بار اسے جاب کی آفرز آتی رہی تھی، پر ڈگری مکمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ جواب نہیں دیتا تھا۔ آج اس کا پہلا ہی دن تھا۔ سفید ٹیبل پہ رکھے کیلنڈر کو اٹھا کر اس نے تاریخیں دیکھی۔ 8 ماہ بیت گئے تھے۔ زندگی میں بے شمار تبدیلیاں آئیں اور ایک عدد شریک حیات بھی مل گئی، جبکہ اس کا کبھی اتنی جلدی شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پر لیلک سے شادی کے بعد یوشے صاحب کی زندگی بدل گئی۔ وہ اپنی ذات تک میں تبدیلی محسوس کرتا تھا۔ اس میں سب سے بڑا ہاتھ لیلک کا تھا۔ جیسا آئیڈیل شوہر وہ چاہتی تھی، اس نے یوشے کو
उसी रंग में ढाल दिया था, पर रिश्ते को लेकर अभी तक उसकी जानिब से कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती थी। पता नहीं वो क्या सोचे बैठी थी, कितनी लंबी मुसाफत मज़ीद तय करनी थी। जिस तरह उसकी शख्सियत में निखार आया, दूसरी तरफ ललित में भी वाज़ेह तब्दीलियाँ हुई थी। अपने अंदर की सारी बदलिहाजी उसने ख़त्म कर दी थी। उसे मालूम हो गया उसकी ज़ुबान ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। उखड़ मिजाज से ललित काफ़ी हद तक तहम्मुल मिजाज हो चुकी थी, पर यूशे के साथ मामला पहले जैसे ही चला आ रहा था। ललित के ख्यालों पर उसके लबों पे मुस्कान बिखरी, सर चेयर की पुश्त पर टिकाया। उसके साथ गुजरा हर लम्हा यूशे के लिए खूबसूरत होता था। वो कौन सा दिन नहीं था जिसमें वो दोनों लड़े ना हों, ना एक दूसरे को बातें ना सुनाई हों, पर आहिस्ता आहिस्ता उसे अंदाज़ा हुआ था कि वो खानज़ादी के बगैर अधूरा है। उसके साथ दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। वो नहीं होती तो कुछ नहीं होता, उसे महसूस हो रहा था। उसके बगैर अब वो जीने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। मालूम नहीं था कब सब ठीक हो, पर यह इल्म था कि एक दिन वो दोनों नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारेंगी। कनपट्टी से हिलाकर वो सीधा हुआ, हाथ में पकड़ा कैलेंडर, वापस जगह पर रखा, लैपटॉप पर झुक गया। कुछ मिनट बाद मोबाइल की घंटी बजी। नज़र फेर के मोबाइल को देखा, स्क्रीन पर हाइनेस लिखा जगमगा रहा था। गहरी सांस भर के कॉल रिसीव की और फ़ोन कान से लगाया। वो अब रिवॉल्विंग चेयर घुमाकर ग्लास वॉल से बाहर पार्किंग एरिया तक रहा था। यूशे, मैं शेरी से मिलने जा रही हूँ। इंतहाई पुरसुकून अंदाज था। यूशे ने चौंक कर फ़ोन को देखा। उसका कलेजा बाहर निकल आया। क्यों? अब क्या मसला है? एक काम करें, आप मुझे एक ही बार जान से मार डालें, ऐसे बार बार उसका नाम लेकर अजियत न दिया करें। कहते हुए उसने मुट्ठी टेबल पर मारी। फ़ोन के उस पार आवाज़ सुन सकती थी। उफ़, इस आदमी के 4 दिन की मोहब्बत जाग गई। सोचा गया, तुम अपना ड्रामा बंद करो। शेरी ने मुझे बुलाया और मैं जा रही हूँ। एड्रेस भेज रही हूँ तुमको। वो टैक्सी में बैठ रही थी, अभी ऑफिस से ही निकली थी। यूशे ने सब्र का कड़वा घूंट पिया, जबड़े भींच गए। मैं बाद में लेने नहीं आऊँगा। आज ऑफिस का पहला दिन है और मेरा अभी टाइम ऑफ नहीं हुआ। रोकने की नाकाम कोशिश। हाँ, आज तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं डार्लिंग। ठा करके टैक्सी का दरवाज़ा बंद किया। क्या मतलब इस फिजूल बात का? यूशे गुस्से से दहाड़ा, पर कॉल मुनक़ता हो गई। वो हेलो हेलो ही करता रह गया। मैडम, मोबाइल को मुट्ठी में भींचा, तभी टू की आवाज़ के साथ वाइब्रेशन महसूस हुई। स्क्रीन देखी तो किसी रेस्टोरेंट का एड्रेस दर्ज था। कॉलर लूज़ करके वो चेयर पर ढह गया। आंखें लम्हों में सुर्ख हुई थी। आखिर क्या कर रही थी वो? आज उसका अंदाज़ बदला हुआ था। शहरयार की जगह पर उसने शेरी कहा था और यूशे का हलक तक कड़वा हो गया। बॉल पेन उठाकर गोल बंद करता रहा। अंदर एक तूफ़ान उठा था। वो लड़की सब कुछ डंके की चोट पे करती थी। आज भी उसे एड्रेस बता दिया था। वो उसके बताए गए रेस्टोरेंट पहुंच गई थी। बालों का मेसी सा जूड़ा, कंधों पे खूबसूरत शॉल और लिबास उसका हमेशा ही आला होता था। वो घड़ी, तीखी नाक, मगरूर से उठे हुए नकूश रखने वाली शहजादी थी। शहरयार को एक टेबल पर मौजूद देख कंधे पे बैग की स्ट्रैप मजबूती से थाम कर वहाँ आई। हेलो मिस्टर आलम, किस लिए याद किया? बदले बदले तेवर, खुशगवार मूड, उसका खिला खिला चेहरा देखकर वो मुबहम सा मुस्कुराया। बैठ जाओ, पहले फिर बात करते हैं। आज तो कॉफ़ी पियोगी ना? हाँ, अपने शौहर के पैसों की। बैग गोद में रखकर वो इत्मीनान से बैठ के उसके जताने वाले अंदाज पे वो सर झुका के हंसा। मैं जानता हूँ तुम इस रिश्ते पे खुश नहीं। कोनी टेबल पे जमाए वो संजीदगी से बोला। ललित के तासरात भी संजीदगी में तब्दील हुए। लब सिकुड़ गए, मुतहम्मिल से बैठी रही। शादी करोगे मुझसे? उसकी सुरमई आंखों में देखते हुए वो टेबल पर झुका। मुकाबिल की आंखें चमक उठी। क्यों, अपनी कज़न को भूल गए क्या? वो तल्ख होने से खुद को रोक न सकी। चाचू ये शादी नहीं करना चाहते अपनी बेटी की, अपने बिजनेस के मफाद के खातिर बिजनेस पार्टनर के बेटे से शादी करवा रहे हैं। ओह इंटरेस्टिंग। तो तुम्हारे डैड इतनी आसानी से पीछे हट गए, अब भतीजी की मोहब्बत नहीं जागी और मेरे लिए अब राज़ी हैं? पुरशौक निगाहों से उसे देखा। मैं मना लूँगा, तुम अपना फ़ैसला बताओ। हम दोनों जानते हैं हमारे एक दूसरे से वाबस्ता जज्बात सच्चे थे। मैंने तो वाकई तुम्हें दिल से चाहा था, पहली बार किसी पे भरोसा किया था, पर तुमने तोड़ दिया और तकदीर को भी यही मंजूर था जो मेरा निकाह यूशे से करवा दिया। फिर भी चंद दिनों तक मैं तुम्हारे इंतज़ार में थी। किसी के निकाह में होते हुए नामहरम का ख्याल दिल में था,
پر یہ خیال، وہ محبت اس دن دل سے نکل گئی جب مجھے تمہاری حقیقت معلوم ہوئی، اور تب میرا مر جانے کو دل کیا تھا کہ کسی غیر کے چکر میں اپنی محسن سے لڑ رہی تھی۔ مجھے تم سے امیدیں وابستہ تھیں، پر تم نے راستہ الگ کر لیا، اور پھر لالک کا کسی سے دل کھٹا ہونے کے بعد کٹ جائے تو دوبارہ ان راستوں پر چلنے کی غلطی نہیں کرتی۔ وہ بغیر کسی تاثرات کے کہتے گئی، میں معافی مانگتا ہوں۔ بتاؤ لالک، میرا ہاتھ تھامو گی؟ مجھے اندازہ ہے یوشے کے لیے تم کبھی وہ جذبات نہیں رکھو گی جو میرے لیے تھے، یا شاید اب بھی ہیں۔ وہ اسے دیکھے گیا، جیب سے انگوٹھی کا باکس نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا، اپنا ہاتھ پھیلایا۔ لالک سانس بھرے رہ گئی۔ آج ایک بار پھر اسے آزمایا جا رہا تھا۔ وہ درمیان میں کھڑی تھی، ایک طرف ماضی کی محبت اور دوسری جانب حال کی دوستی۔ اپنی خواہشات تو وہ پوری کر رہی تھی، زندگی میں سب اسے یوشے کے ساتھ مل رہا تھا سوائے محبت کے۔ اس نے غائب دماغی سے دوسری ٹیبل کو دیکھا۔ فریب کار گہری سانس فضا کے سپرد کرتے وہ ہوش کی دنیا میں آئی تھی، اور مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنا ہاتھ بڑھا کر انگوٹھی کا چمکتا ہوا ڈبہ اٹھایا۔ نائس رنگ، مخروطی نگینے کو پوروں سے چھوتے ہوئے ابرو اٹھا کر کہا۔ شہریار اطمینان بخش گہرا مسکرایا اور کچھ سیدھا ہوا۔ تم اقرار تو کرو، ایک سے بڑھ کر ایک ہیرا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ وہ ہنس پڑا، وہ دو بدو ہنسی۔ آہ، پھر وہی کرنج، اور ڈبہ ٹھا کی آواز سے بند کر کے ٹیبل پہ پٹکا۔ وہ چونکا، ماتھے پہ بل پڑے۔ دی شہریار عالم صاحب، مجھے آپ سے محبت نہیں رہی تو برائے مہربانی اب آپ انگوٹھی کے لیے کوئی اور لڑکی تلاش کر لیں۔ نہ ہی میں پہلے والی آپ کی محبت میں اندھی لالک ہوں، سب کے لیے بدل گئی ہوں، بری سے اچھی لالک واقعی، پر آپ کے لیے بہت ہی بدلحاظ ہو گئی ہوں۔ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے ہوئے اس نے پشت چیئر سے ٹکائے، ابرو اٹھا کر طنزی انداز میں مسکراہٹ پیش کی۔ چہرے پہ زمانوں کی سختی ابھری، اس بار دل میں کوئی ملال نہیں تھا۔ رہی بات یوشے سے محبت کی، تو وہ مجھے ساری زندگی ہو یا نہ ہو، پر تمہارے جیسے بزدل آدمی کی خاطر میں اس شخص کو نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے کسی کی تمنا نہیں رہی، میں خود کے لیے کافی ہوں۔ میں محبت کروں یا نہ کروں، میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اور کس نے کہا میں خوش نہیں؟ بہت خوش ہوں۔ خوشی ہوتی کیا ہے، وہ میں نے ان 8 ماہ اس کی فیملی کے ساتھ گزار کے محسوس کیا ہے۔ بیگ کندھے پر ڈال کے وہ سپاٹ انداز میں کھڑی ہو گئی، آنکھوں سے رعونت جھلک رہی تھی۔ میں نے تم سے محبت کی تھی، سچے دل سے کی تھی۔ جس شدت سے محبت کی، اسی شدت سے دفنا بھی تھی۔ لفظوں کو چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ دل بھی دماغ کی طرح میرے وجود کا عضو ہے۔ جب میں دماغ کو قابو کر سکتی ہوں تو دل کو کیوں نہیں؟ تم کس حیثیت سے مجھے دوبارہ پرپوز کرنے کی جرأت کر چکے ہو؟ میں شادی شدہ ہوں، اب وہ بیوقوف لڑکی نہیں رہی جو محبت کے چکر اپنی زندگی برباد کر لے۔ تم ایک ڈرپوک انسان ہو جو ساری زندگی اپنے باپ کے فیصلوں پر سر جھکاتے رہے گا۔ میں باپ سے جنگ کا نہیں کہہ رہی، پر اگر باپ غلط ہو تو تم اس کے آگے اسے حقیقت بتانے کی ہمت نہیں رکھتے۔ تم جو بھی ہو اپنے باپ کے دم پر ہو۔ ایک لڑکی کو 3 سال اپنی محبت کا یقین دلانے والا آدمی آخر میں اسے شادی تک نہیں کر سکا۔ وجہ؟ ڈیڈی نے اجازت نہیں دی۔ او واو، تمہیں وہ گٹس ہی نہیں ہے جو وہ اجازت دیتے۔ لعنت ہو ایسی محبت پر۔ اگلی بار محبت کرنے سے پہلے ڈیڈی سے اجازت لازمی لے لینا، مسٹر عالم۔ منہ ہی منہ پہ حقیقت کا جوتا مارتی ہوئی وہ دھواں دھواں چہرہ لیے وہاں سے نکلی تھی۔ سرخ ہوتے کانوں کے ساتھ شہریار سن بیٹھا رہ گیا۔ جب وہ باہر نکلی تو کھلی فضا میں اطمینان سے سانس بھری، جیسے بہت بڑا معرکہ مان لیا ہو۔ اندر خوشی کا ابال تھا، آج جیسے وہ محبت نامی بیماری سے مکمل طور پر نجات حاصل کر آئی ہو۔ سوسائٹی کے گیٹ پہ ٹیکسی کے رکنے اور بل پے کرنے کے بعد وہ اپنے بلاک کی جانب بڑھی۔ لفٹ کے بٹن پہ انگشت رکھی تھی کہ محسوس ہوا پیچھے کوئی آ کر رکا ہے۔ وہ یوشے تھا۔ سرد نگاہوں سے اسے دیکھ کر نظر انداز کیا، لفٹ میں اندر بڑھ گیا۔ وہ منہ کھولے اس کی پشت گھورتے ہوئے اندر آئی۔ لفٹ ان کے فلور پہ رکی۔ وہ دونوں ساتھ ہی گھر میں داخل ہوئے اور پھر کمرے میں مل آئی اس ناکام عاشق سے۔ بیڈ پہ ٹک کر وہ شوز اتارتے ساتھ ہی ہنکار گیا۔ کمرے کی خاموشی چھن کر کے ٹوٹی۔ وہ اس کی محبت پہ طنز کر رہا تھا، شہریار پہ طنز کیا تھا۔ لالک نے لب کاٹ کر اس کے دیکھتے ہوئے شانے اچکائے۔ شوز اتار کے اس نے کف لنکس کھولنے چاہے تو لالک نازل ہو گئی اور نگاہیں اس پہ گاڑے۔ کف لنکس کھول کر بیڈ شیٹ پر رکھ دیے۔
میرے مجازی خدا تم کیوں جل رہے ہو؟ اس کا سفید کالر مٹھی میں مضبوطی سے پکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یوشا نے نگاہ پھیر لی اور کالر چھڑا کر چینج کرنے چلا گیا۔ محبت میں ہی تو جلن ہوتی ہے، پر عقل کے مارے کہاں یہ سمجھے۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ نظر انداز کر کے مزے سے بیڈ پہ ڈھہ گئی۔ ہائے کتنا مزہ آتا ہے نا لوگوں کو ان کی حقیقت بتانے کے بعد۔ کاش شہریار تم پہلے پرپوز کر دیتے تو پہلے ہی میں یہ مزہ لوٹ لیتی۔ بہت دن ہو گئے تھے کسی کو اس کی اوقات نہیں بتائی تھی۔ اس کے اندر کا شر جھلکنے لگا۔ یوشی کی جانب سے فریش ہو کر باہر آنے کے بعد بھی مکمل طور پہ نظر اندازی جاری تھی، پر لیلی کی باتیں آگ میں تیل چھڑکنے کا فریضہ بخوبی ادا کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ لاؤنج میں نجف کے ساتھ ٹی وی کھول کے بیٹھ گیا۔ لالی کمرے میں کام کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں واپس آیا۔ لیپ ٹاپ کی روشنی میں لالی کا چہرہ دمک رہا تھا۔ اپنی سائڈ ٹیبل سے لیپ ٹاپ اٹھا کر وہ خود صوفے پر آ کے بیٹھ گیا۔ آدھا گھنٹہ ان دونوں کو کام کرتے گزر گیا۔ فری لانسرز کی زندگی۔ کمرے میں خاموشی ہی دیواروں سے سر ٹکراتی پھر رہی تھی۔ سردیوں کی آمد لگ جانے سے پنکھا بھی بند تھا۔ بالکنی کا دروازہ کھلا ہونے کی صورت میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے یوشے کو چھو رہے تھے۔ آدھے بازو والی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس اکھڑے ہوئے تیور لیے بیٹھا وہ مشغول رہا۔ للک نے سانس خارج کر کے اسے دیکھا۔ وہ بیزار ہو گئی۔ یوشے کی خاموشی بری چبھنے لگی۔ لیپ ٹاپ کو گود سے اتار کے بیڈ پہ رکھنے کے بعد اتری اور متوازن قدم لے کر یوشے کے پاس آ کر دھڑام سے بیٹھ گئی اور تب تک ڈھیٹ بنے اسے دیکھتی رہی جب تک ضد چاہ کر یوشے نے سر اٹھا کے اسے دیکھ کر پوچھا، کیا مسئلہ ہے اب؟ کیوں منہ پھلا کر بیٹھے ہو؟ تم تو ایسے ریا کر رہے ہو جیسے میں اپنے ایکس بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگنے والی تھی۔ لاپرواہی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ مارا۔ یوشے کے وجود میں شعلہ سا بھڑکا۔ مجھے ایسے بیہودہ مذاق بالکل نہیں پسند۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین کی مدھم روشنی دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ یوشے نے اس کی جانب گردن موڑے سختی سے کہا کہ جبڑے تک کس گئے اور رگیں ابھر آئیں۔ لالی کو سنگینی کا احساس ہوا تو ماں تھا مسئلہ۔ یوشے اچھا لڑو نا مجھ سے۔ وہ بیزار ہونے لگی۔ میں تو کھلونا ہوں نا آپ کے لیے۔ وہ بھڑک گیا۔ اچھا بھائی سوری، غلطی کر دی تم کو بتا کر۔ تم میں خالص ٹپیکل شوہر والی روح گھس گئی ہے۔ وہ اٹھنے لگی تو یوشے نے کلائی تھام کر جھٹکے سے اسے بٹھایا۔ للک نے ہونکوں کی طرح اسے دیکھا۔ آپ نے آج جو بھی کیا ہے جان کر کیا ہے، سرد میری سے کہتے ہوئے اس کے آزاد بالوں کی ریشمی لٹ اپنی انگلی پہ لپیٹی۔ للک نے لب پیوست کیے۔ آپ کو معلوم تھا شہریار سے ملنے کے بعد آپ کے رونے پہ میں پریشان ہو جاؤں گا جیسے پہلے ہوا جب ہی پہلے سے فون مجھے کھڑکا دیا۔ اس نے سرد انداز میں لٹ چھوڑ دی اور سیدھا ہوا۔ بالکل میری جان ایسا ہی تھا۔ مجھے آزمانا چاہا کہ یوشے کو للک پہ یقین ہے کہ نہیں۔ ایک بات یاد رکھے، یقین نہیں ہوتا تو یہاں تک آپ کے ساتھ کبھی موجود نہیں ہوتا۔ کچھ بھی کر لیجیے گا پر میرا اعتماد کبھی مت توڑیے گا، وہ کنپٹی کی تنی رگوں کے ساتھ کہتا۔ للک نے پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر کچھ دیر بعد سر ہلایا اور اٹھ کے چلی گئی۔ ایک تو اس کو سیریس ہو جانے کی عجیب بیماری ہے۔ وہ لیپ ٹاپ واپس گود میں رکھ کر آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئی۔ وہ دونوں پھر ایسے مصروف ہوئے کہ ارد گرد سے بالکل بے نیاز تھے۔ رات کے 1 پہر جب یوشے نے تھک کر لیپ ٹاپ بند کر کے انگڑائی لی، جمائی روکی اور گردن موڑ کے للک کو دیکھا تو وہ بیڈ پہ عجیب سی حالت میں بیٹھی نظر آئی، آدھی بیٹھی آدھی لیٹی ہوئی۔ اس کا لیپ ٹاپ بند تھا، تکیہ اونچا تھا جو بیٹھنے کی وجہ سے اوپر کیا تھا، اس پہ سر رکھے گھٹنے موڑے بے ترتیب سی پڑی تھی۔ یوشے اٹھ کر اس کے پاس آیا، لیپ ٹاپ اٹھا کے ٹیبل پہ رکھا تو نظر گولیوں پر پڑی۔ اکثر سر درد کے شکار وہ دھپا دھپ گولیاں اندر انڈیلتی تھی۔ یوشے اسے روکتا بھی تھا پر وہ مجال ہو جو اس کی ایک سن لے۔ آگے بڑھ کے اس نے للک کا سر اٹھایا تو وہ اس کی جانب ڈھلک گیا، دوسرے ہاتھ سے تکیہ درست کیا اور اسے آہستہ سے جگہ پہ لٹا کر کمفرٹر ڈال کر اس کے پاس ہی ٹک گیا۔ کچھ دیر بعد اس کے چہرے پر سے بال ہٹا کر پیچھے کیے، وہ اس کی جانب کھینچا چلا جاتا تھا، بار بار اسے معاف کرنے کو تیار تھا۔ کھسک کر وہ آگے ہوا اور جھک کے اس کے ماتھے پہ مہر سپٹ کی۔ اپنا لمس چھوڑ کے وہ دور ہوا تو لبوں پہ مسکراہٹ در آئی۔ میرے لیے آپ بہت ضروری ہیں، دل پہ ایسا قبضہ جمایا ہے کہ میں کہیں کا نہیں رہا۔ وہ نیند میں گم اس دیوی سے ہم کلام ہوا، اس کی گھنی مڑی ہوئی پلکوں کو چھو کر محسوس کیا۔
लबों को अनोखी सी मुस्कुराहट ने छू रखा। उंगली की पुश्त से उसके भरे भरे गाल सहलाता रहा। एक सुरूर सा अंदर दौड़ा। सरशारी की हालत में वो उसका चेहरा थपक कर खड़ा हुआ और अपनी जगह पे जाकर लेट गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो अकेली बेड पे मौजूद थी। अब तो रोज़ मामूल बन गया था यूशे को जगाना, पर आज वो पहले ही जागकर ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। अंगूठे के फूर से आंखें मसलकर वो उठकर बैठी। यूशे ड्रेसिंग के आगे खड़ा शर्ट के बटन बंद करा था। आईने में से एक निगाह मोहतरमा के अक्स पर डालकर नजरें फेर ली। मुंह ऐसे भुला के रखा है जैसे मैं छोड़ के भागने वाली थी। बहुत दिन हो गए यूशे, तुम्हें सबक सिखाए। लेट्स गो लैलिक। जमाई रोके वो दिल ही दिल में शैतानी इरादे मजबूत किए बालों का जूड़ा बनाती खड़ी हुई। जूड़ा बनाना जंग की तैयारी मुकम्मल हो जाने के मुतरादिफ था। दामन से कमीज़ दुरुस्त करके मुंह में ज़ुबान घुमाती यूशे के सामने आकर खड़ी हो गई। मॉर्निंग। मोबम से मुस्कुरा के उसकी शर्ट के खड़े कॉलर दुरुस्त किए। वो सर्द निगाहें लब पे वस्त किए उसकी ड्रामाबाजी देखने के लिए तैयार हो गया। डार्लिंग, नाराज़ हो? सूजी हुई आंखें टिपटिपाई। दूसरी जानिब हुनूस खामोशी। ललिक ने तहम्मुल से सांस अंदर उतारा और उसके करीब जाके गले में बाजू डाले। यूशे ने पीछे हटना चाहा। तमीज़ से खड़े रहो। फ़ौरन आंखें दिखाई। बीवी हूँ, कोई गर्लफ्रेंड नहीं। और मैं बता दूँ, कल शेरी को मैं हकीकत का आईना दिखाने गई थी और अब शेरी बोलने से कोई मेरे अंदर जज्बात के शोले नहीं भड़कते। और तुम्हें पता है उसकी शक्ल इतनी सी हो गई थी। उसने 2 उंगलियों से निशान बनाकर दिखाया। उसकी आंखों में नाचती शरारत और लबों से फूटती खुशी को देखने के बाद वो लब पेवस्त कर गया। याद आ गया कि बीवी हैं, तंजिया सोचा। मोहब्बत को लात मारने पे जो सुकून मिलता है ना, आहा, वो कल मुझे मिल गया। यूशे खटकती निगाहों से उसे देखता रहा जो बड़ी खुश दिखाई दे रही थी। शब बेदारी से उठने के बायस सूजी आंखों में रात का काजल कुछ फैला हुआ था। अब कुछ बोलोगे नहीं क्या? बाजू हटाकर उसके कफलिंग्स लगाने लगी। बोलने के काबिल छोड़ेंगी तो कुछ बोलूँगा ना। मैंने किसी दिन ये वाला मजाक किया ना तो आप पर भारी पड़ जाएगा। आ जाती है मुझे परेशान करने। उसके चेहरे पर निगाहें गाड़े यूशे ने मायने खेजी से कहा तो वो बात हवा में उड़ा गई। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ के किसी और के साथ जा सकती हूँ? खान साहब, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद को मजबूत कर लिया है। उसके शानों पर उसने हथेलियाँ रख दी। मैं सारी उम्र लगा दूंगा पर आपको तस्खीर नहीं कर पाऊंगा। कौन है आप? मुझसे क्या चाहती हैं? खुदा की कसम मैं डरने लगा हूँ। उसके हाथों को यूशे ने गिरफ्त में लिया। ललिक ने भवें उचकाई। मुझे मेरे घर वाले नहीं समझ सके, तुम क्या समझोगे मेरी जान? डरते क्यों हो भला? तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? लब मुस्कुराहट में डर के। खान के बगैर तो खानजादी अधूरी है ना। तुम नहीं होते तो मैं यहाँ कैसे होती? और वैसे भी जो करूँगी सब डंके की चोट पर करती हूँ। तुम्हें छोड़ना हो तो पहले ही दिन छोड़ देती। अपने लफ्ज़ों का जादू चलाते हुए वो उसे अपने शहर में जकड़ रही थी, पर वो हवास पर काबू रखना जानता था। कमज़ोर आसाब का मालिक बिल्कुल नहीं था। खान साहब, क्या यकीन नहीं तुम्हें मुझ पे? भोलेपन से आंखें बड़ी किए पूछा। यूशे अब उकता चुका था। यकीन है, उम्मीद करूँगा मेरा भरम नहीं तोड़ेंगी आप। सख्ती से सर हिला के कहा। आगे बढ़कर एक जश्न में उसके माथे पे लब रखे और पीछे हटा। जताती निगाहों से लैली को देखा जो जामिद खड़ी साकित पुतलियों से उसे देख रही थी। उसके आंखों के सामने चुटकी बजाकर उसे होश की दुनिया में वापस लाकर वो कमरे से निकल गया। लम्हों का खेल था बस। लफंगा कहीं का, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें यूशे के बच्चे। गुस्से से तिलमिलाते हुए उसने बेड की चादर खींच डाली थी। इधर दे। मुजम्मिल ने जो सिगरेट अपने लिए जलाई थी यूशे ने झपट कर अपने लबों को लगा ली। भाभी को पता चल गया ना तू कब से इस नशे पे लग गया है तो मेरी मनकूहा को कहकर मेरी बैंड बजवा देंगी। मुजम्मिल ने खफ़त से दूसरी सिगरेट लाइटर की मदद से जलाई। आज वो अपने पुराने मोहल्ले में आया था और मुजम्मिल के छत पे खड़ा दीवार पे कोनियाँ जमाए उंगली में सिगरेट फंसाकर सामने आबादी के मंदिर को देखने में महूर था। तुझ में बिल्कुल बीवियों वाली रूह घुस गई है, यूशे ने जल कर कहा। दोस्त हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि भाभी तुम्हें हफ्ते में 2 बार लाजमी कमरे से निकाल दें, उसने कह कहा रोका था। यूशे ने तहम्मुल से उसे देखा। तुम्हारे ज़राए तुम्हें गलत खबर देते हैं।
मेरी बीवी मुझसे प्यार करने लगी है, उसने जताया। ओहो, संभल के लाले, खानजादी है बहुत होशियार, कहीं मौका का फ़ायदा उठाकर निकल ही ना जाए। सच कहूँ, मुझे उनमें वो शर नज़र आने लगा है जो पहले उनमें मौजूद था। वो महज उसे छेड़ रहा था। बस बकवास करवा लो तुझसे, यूशी ने उसके कंधे पे जड़कर मरहमी से कहते सिगरेट के धुएं का मरगूला बनाकर छोड़ा। इतवार की ही रात थी। बाहर चलती या हवाओं के चलने की बदौलत घर की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद करके अंदर गर्म माहौल बनाया हुआ था। उसने फ्लैट का दरवाज़ा बंद करके कोट उतार के कंधे पे डाला। अंदर से खबरनामा चलने की बुलंद आवाज़ें सुनकर सर को झटका। बाइक के सफ़र की वजह से नाक अभी भी सुर्ख और ठंडी थी। सर झटक के वो अंदर दाखिल हुआ तो वालिद मोहतरम को खुद के इस्तकबाल में खड़े पाया, जो रिमोट हाथ में पकड़े कुछ गुस्से में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहे थे और बाकी सब लाउंज में ही सोफे पर बैठे बेजारी से शे सुर्खियाँ सुन रहे थे। नजफ कोफ्त के आलम में जरगुना की गोद में सर रखे मूंगफलियाँ एक के बाद एक मुंह में डाल रही थी। अलबत्ता करीम चचा भी सिंगल सोफे पे टांग चढ़ाए उसके ही मंतज़िर थे। किसी अनहोनी का एहसास दिल में जागा, पर वो वहम गुमान करके नज़रअंदाज के कमरे में जाने का इरादा रखता था। चची रात के खाने के बाद सबके लिए चाय बनाने किचन में गई थी और लालिक ने अपने दूध गर्म किया था। वो किचन में बासानी आवाज़ें सुन सकती थी। क्या करते फिर रहे हो? चहलकदमी रोककर वो उसके मुकाबिल भारी डेल डोल वाले कंधे और हाथ पीछे बांधकर खड़े हुए। क्या मुजम्मिल के साथ था? वो वाकई नहीं समझा। इस्तिजाब से अबरू उठे, लब वाह हुए। सिगरेट कब से पीनी शुरू की? तुम्हारे बाप ने आज तक सिगरेट को हाथ नहीं लगाया और बेटे को देखो सुट्टे मारता फिर रहा है। ज़्यादा फन्ने खान बनने का शौक़ चढ़ गया है। वो बरहमी से गुर्राए और दाढ़ी पे हाथ फेरा। बाबा, कौन सी सिगरेट? वो लपन तो यूशे पे ख़त्म था। किचन में मौजूद लालिक ने अबरू नचाई। अभी पता लगेगा डार्लिंग। भतीजे, अगर पीनी है तो सिगार पी लो, कहो तो स्पेशल पेशावर से गुल खान के कारखाने से मंगवा दूँ तुम्हारे लिए। चचा की जानिब से तंज था या शोशा वो समझा नहीं। लब काट कर बाप को देखा जिन्होंने मोबाइल की स्क्रीन उसके सामने की। मुजम्मिल, जलील कमीने इंसान, तूने यकीनन नागिन के कहने पे योची हरकत की है। यूशे तो वीडियो देखकर तब गया। निचला लब काट कर मतलाशी निगाहें बेगम साहिबा के लिए दौड़ाई। भाई, आप क्या हीरो लग रहे हैं कश भरते हुए। आहा, नजफ ने सर उठा के अदा के साथ लुकमा दिया। यूशे ने दांत पीसकर उसे घूरा। लालिक किचन से निकलकर कप लबों से लगाकर लाउंज में आई। यूशे, कुछ तो ख्याल करो, ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है जो तुम शौक़ से सुट्टे लगाने लगे हो। फेफड़े ख़राब हो गए ना, तब पता चलेगा। वो अंदर ही अंदर गहरा मुस्कुरा रही थी, पर बज़ाहिर बड़े अफसोस और फ़िक्रमंदी से मुखातिब हुई। बीवियों वाला रिवायती अंदाज। शौहर कोई मज़ा चीज़ खा ले तो उसे तफक्कुर से समझाना। यूशे उसकी चालाकी पर उसे तकता रह गया। हाँ भाभी, खुदा को माने, क्यों मेरे शरीफ दोस्त की दुश्मन बन गई हैं? दोपहर के वक्त लालिब की जानी से मुजम्मिल को की गई कॉल पे इन मुकालमात का मुबादला हुआ था। वही ख्याल लाले के दिमाग में उमड़ आया। तुम्हारा दोस्त मेरा शौहर है, मुझे उसकी बहुत परवाह है। मुझे मालूम है वो सिगरेट पीने लगा है। तुमने मुझे उसकी वीडियो बनाकर देनी है। कैसे भी करके उसे वहाँ बुलाओ और मेरा काम करो, वरना मैं तुम्हारी मनकूहा को तुम्हारी सिगरेट पीने की आदत के बारे में बता दूँगी। फिर जब वो नाराज़ होगी तो मुझसे शिकवा मत करना। वैसे ही शादी के इब्तिदाई वक्त में बीवियाँ बहुत ही शौहरों की सेहत को लेकर फ़िक्रमंद रहती हैं। लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़र जमाए टच पैड पर तेज़ी से वो उंगलियां चला रही थी। मोबाइल स्पीकर पे छोड़ा हुआ था। मुजम्मिल को मजबूरन घुटने टेकने पड़ गए। वो ख्याल से बाहर निकली और मज़ाहिया नज़रों से यूशे का मजाक उड़ाती कमरे में बंद हो गई। और फिर पीछे यूशे 10 मिनट तक माँ बाप की डांट जब्त से खड़ा सुनता रहा। माफ़ी मांग कर कमरे में सुते हुए चेहरे के साथ आया, पर लालिक को पुरसुकून अंदाज में बैठा देखकर तन बदन में चिंगारियाँ भड़क गई। अच्छा नहीं किया आपने ये सब करके। जारहाना अंदाज में दरवाज़ा बंद किया। खड़े तेवर लिए उसकी जानिब बेड की तरफ बढ़ा। वो तकिए को अपना हथियार बनाती मैकेनिकी अंदाज में उठकर बेड पे खड़ी हुई। बाल कमर पे अटखेलियाँ कर रहे थे।
आंखों में शरारत नाच रही थी, होठों पे रक्सा करती मुस्कुराहट को रोककर मुकाबिल को कुछ याद दिलाया। तो तुमने कल सुबह जो बेशर्मी की वो कुछ नहीं, आइंदा मेरे साथ उल्टी सीधी हरकत की तो ऐसे ही सबक सिखाऊंगी। खानजादी को कमज़ोर मत समझना, तुम्हारी पूरी दुनिया हिलाने की ताकत रखती हूँ मैं। वो यूशे के गुस्सीले तेवर देखती बेड से फ़ौरन धमकियाँ देने के बाद मैदान से नीचे कूदी। यूशे घूमकर उसके पास आने लगा तो वो वापस बेड पे चढ़ गई और खींच के तकिया यूशे को मारा। कड़े जब से यूशे ने तकिया कैच किया, उसे दबोच के लाली का ही निशाना लिया। हाँ, पागल हो गए हो, अभी मेरा सर फट जाता तो। तकिया सर पे लगा। वो शेरनी नज़ाकत से गिराई और एक के बाद एक दोनों मुलायम तकिया और फिर कुशन उठाकर यूशे को मारे और फिर ज़ोरों से हंसने लगी। मजाक उड़ा रही थी, इस्तेज़ाइया हंसी। यूशे का ज़ब्त ख़त्म हुआ। वो तेज़ी से बेड पे चढ़ा, लाली उतर के भागी और सोफ़े के पास आ गई। तुम मुझे पकड़ ही नहीं सकते, मैं सिर्फ अपनी मर्ज़ी से किसी के हाथ में लगूंगी। ज़बान निकाल कर हंसते हुए उसे चढ़ाया। जुल्फ़ों का जाल कमर पे झूल रहा था तो चंद लटे मनमोहना चेहरा छू रही थी। उसे हंसते देखकर आंखों में कुछ नरमी तैरने लगी। बहुत डायलॉग्स मार लिए, अब देखें मैं क्या करता हूँ। सर नहीं, आप पूरी ज़ख्मी हो जाएंगी, वो बिगड़ कर बोला और वही तकिया और कुशन उसको दे मारा और फिर ये सिलसिला चलता गया। मोहतरम का गुस्सा कहीं जा सोया था। वो दोनों अब इंजॉय कर रहे थे और कमरे का हाल पूरा तहस नहस हो गया था। नीचे गिरी चादर और तकिए अपनी बेकदरी पे रो रहे थे और सफ़ेद खड़ी दीवारें ये मंजर देखकर महजूज हुई और एक मायनी खेज खनकती हंसी का कमरे में राज हुआ। ये जो कमरे का हाल किया है इसे तुम ही साफ करोगे, वो भागने की वजह से हाँफते हुए ज़ोर से बोली। उसका सांस फूल रहा था पर यूशे बिल्कुल हशाश पशाश भाग दौड़ कर रहा था। वो खुद को बचाते जब बेड पे चढ़ने लगी। यूशे बिल्कुल उसके नज़दीक आकर उसे पकड़ने वाला था कि तभी उसे कमरे की चारों दीवारें गोल घूमती हुई महसूस हुई। वह हवा में मौलिक गिरती कि यूशे ने आकर थामा। क्या हुआ है? अब्रू सुकेड़ कर पूछा और उसे नीचे उतारा। वो हल्के हल्के उसके बाल सहलाने लगा। भाग दौड़ की वजह से लाली के गले में कांटे उभर आए थे। कुछ नहीं हुआ, बस चक्कर आ गया, स्क्रीन वर्क ज़्यादा होता है ना। वो दूर हटने लगी। यूशे को तशवीश हुई। उसने गोलियां उठाकर देखी तो सर दर्द की थी। उसे बेड पे बिठाया और पानी ग्लास में निकाल कर ग्लास लाली के लबों से लगाया। वो पंजों के बल्ब नीचे फर्श पर बैठा था। उसके दोनों हाथ थाम ली। यूशे, मैं ठीक हूँ, सांस फूल गया था, ऐसे भागने की आदत कहाँ है। उसके फिक्रमंद अंदाज पे वो खुद ही हंस पड़ी। यूशे सर झुका के मुस्कुराया। जालिम बड़ा खूबसूरत मुस्कुराता था। कुछ पल उसे देखते हुए खामोशी के नज़र हुए। अगर मेरी कोई आदत बुरी लगती है तो आप सीधा आकर मुझसे बात किया करें, बाबा से चुगली करने की नौबत नहीं आएगी। उसकी मखरूती उंगलियों को देखकर हल्के से गोया हुआ। लालिक ने उसकी आंखों में झांका। अपनी कारिस्तानी का एहसास हुआ, चुल्लू भर शर्मिंदगी महसूस हुई। तुम्हें बुरा लगा? वो मासूमियत से कह रही थी। कुछ पल वो वाकई कुछ बोलने के काबिल न रहा। आपके साथ रहते हुए कड़वा घूंट पीने की आदत हो गई है। मैंने अपने अंदर भरा जहर तुम में मुंतकिल कर दिया है। इस सब से कभी थक जाएं तो मेरी तरफ राह कर लीजिएगा। नामहसूस अंदाज में उसने यूशे के हाथ से अपनी एक कलाई निकाली और कोहनी अपने घुटने पे जमाकर ढोरी हथेली पे गिरा ली थी और उसे देखा। और मैं तुम्हारी तरफ राह क्यों करूँगी? क्योंकि मैं आपके दोस्त होने के साथ साथ शौहर भी हूँ। हक जताया क्या? तुम्हारा दिल इतना नर्म क्यों है? तुम्हारा दिल इतना नर्म क्यों है? क्या मैं तुम्हें अब भी सरफिरी लगती हूँ जिसकी बातों को तुम नज़रअंदाज कर देते हो? तशवीश। लोग नहीं बदलते, वक्त बदल जाते हैं। हमारे दरमियान भी ये खलिश वक्त ने ख़त्म कर दी है और मैंने कभी नफ़रत करना सीखा ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, यानी फिर तुम मुझसे नफ़रत कर लेते? वो बुरा मान गई। दिल ने पूछा था। तुम्हें बुरा लगा? क्यों? आपसे नफ़रत ही तो कभी नहीं हो सकती। कौन से तावीज़ गंडे मुझ पे करवाए हैं? उसके आंखें छोटी करने और आंच देते लहजे पे वो खिलखिलाई। एक शख्स को मुट्ठी में करना भी तो ज़रूरी था। मेरी सल्तनत को वज़ीर की जो ज़रूरत थी। वो हंसने के दरमियान बोली। वो उसके नर्म से चेहरे को तकता गया। तो वज़ीर को इनाम में कोई शहज़ादी मिलेगी? सरसरी लहजा। वज़ीर का दिल तो मलका पे आया हुआ है ना? वो तुरंत ही बोली। यूशे के होठ गोल हुए, फिर एक जानिब होठ ऊपर उठे। मलका का दिल पत्थर का है। वज़ीर उसकी नज़रअंदाज़ी मज़ीद सह नहीं पाएगा। वो हौले से बोला।
میرے معصوم سے وزیر، ہم تمہارے لیے ایک شہزادی کی تلاش میں ہیں۔ اعلانیہ انداز۔ وہ ہنس دیا۔ غریب کو بس اس کی ملکہ مل جائے، حوریں تو جنت میں بھی مل جائیں گی۔ کان کے قریب شرارت سے کہنے پر لالی کا مکہ کندھے پہ موصول ہوا، کھلی زلفیں چہرہ چھونے لگی۔ ایک بات کہوں، آپ نے کب سے تمہید باندھنی شروع کر دی؟ کبھی کبھی ہمدردی بہت بھاری پڑ جاتی ہے۔ یہ جدید زمانہ ہے، یہاں لوگ مسکراتے ہوئے بات کرتے ہیں اور کب پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ محتاط رہا کرو۔ تم اچھے ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں سب تم سے مخلص رہیں۔ ملکہ کی اپنی وزیر کو ہدایت۔ سانس خارج کر کے وہ ہنسا۔ وہ کئی پل جامد اسے دیکھے گئے۔ آرام کریں۔ کمرہ سمیٹنے کے بعد جھتا کر وہ کھڑا ہوا اور ایک بار پھر اس کا ماتھا چھوا تھا اور لیلک نے دانت پیس لیے۔ کمرے کا طلسم یکدم غائب ہوا۔ ڈرنے والوں میں سے میں نہیں ہوں۔ جو اکھاڑ سکتی ہیں اکھاڑ لیں، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ دوست ہونے کے ساتھ شوہر بھی ہوں۔ اس کا گال تھپک کر وہ فریش ہونے چلا گیا۔ وہ پشت کرتی رہ گئی۔ اتنی ہمت خان صاحب میں آ کہاں سے گئی؟ ہیرو بنا پھر رہا ہے۔ واش روم کے بند دروازے کو دیکھ کر وہ سوچتی رہی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو آج کے ایپیسوڈ کو ہم یہی اسٹاپ کرتے ہیں۔ ہم ملیں گے کل آنے والے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں۔ مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔